Hello students, welcome back to the another video which is part 3 of chromosomal basis of inheritance. In this video lesson we will study about coupling and repulsion theory, linkage, kinds of linkage and linkage groups. So let's begin. Okay, first on the coupling and repulsion theory பத்தி பார்க்கலாம். So coupling and repulsion theory la வந்து cis and trans arrangement பத்தி சொல்லிருக்காங்க. Right? So you see there are alleles can be either dominant or alleles can be either recessive. Right? And we have a pair of chromosome, right? Homologous chromosomes வந்து pair of chromosome இருக்கும். In this condition either allele ஓட arrangement இருக்கு இல்லையா, one of the homologous chromosomes la வந்து maybe both may be dominant, right? And other la வந்து both may be recessive, right? So if you see such condition, homologous chromosome la ஒரு chromosome la ரெண்டு alleles dominance, ரெண்டு alleles சொல்லும்போது allele A and allele B, two different alleles. சரியா? For example, one allele is for, let's say, for height, right? The other allele may be for say pod color, something like that. So வேறு வேறு கேரக்டருக்காக இல்லை வேறு வேறு ஃபீனோடைப்காக. ஸோ டாமினன்ட் அலீல் வந்து ஒரு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் வந்து ரெண்டு டாமினன்ட் அலீல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் அதர் பேர் ஆஃப் தி ஆர் அதர் செட் ஆஃப் தி குரோமோசோமில் வந்து ரெண்டு ரெசசிவ் இருந்துச்சுன்னா தட் கண்டிஷன் வி வில் கால் சிஸ். ரைட்டா? இன் அதர் கண்டிஷன், இஃப் one of the homologous chromosomes contain one dominant and one recessive, the other one contain one recessive and other dominant, then this kind of condition we call trans. Right? So பாத்துக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ரெண்டுமே டாமினன்ட் இருந்துச்சு, அதர் பார்ட்ல வந்து ரெசசிவ் இருந்திருக்கு இல்லையா. ஓகே, let's assume that this is chromosome 1 வச்சுக்கலாம் இல்லையா. chromosome 1ல வந்து this is paternal chromosome and this is maternal chromosome. ரைட்? ஸோ பெட்டல் குரோமோசோமில் வந்து ரெண்டுமே வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது, ரெண்டு alleles for two different phenotypes டாமினண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் மெட்டல் குரோமோசோம் நம்பர் 1ல வந்து ரெண்டு alleles வந்து ரெசசிவாக இருக்குது. ரைட்டா? இன் சச் கண்டிஷன் we say that it's a cis arrangement. ரைட்டா? ஓகே, பட் again if homologous chromosomeல paternal chromosomeல if one allele is dominant, right, one allele for a character is dominant, other allele for another character is recessive, right? And similarly in the maternal chromosome, if one allele is recessive and for other allele for other character is dominant, we call them trans arrangement. So yeah, trans means different, cis means same. Trans means different, cis means same. Right? This is called cis, same, trans, different. You already studied in chemistry and படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ஓகே, ஸோ இதனால என்ன நடக்கும்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், ரைட்டா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் என்ன ஆகும்னா when gamete is formed, ரைட்டா, ஒரு gamete ஃபார்ம் ஆகும்போது ரைட், ஸோ let's say this is A, நம்ம அந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிடுவோம் இல்லையா. let's take that diagram. okay, so we have A and B and we have then A and B. Right? And this was cis and then this trans சொல்லும்போது like we have A and small b, then we have small a and caps B, trans. So and you know that there is a segregation of chromosome. So yeah, so let's assume that gamete form ஆகுது இல்லையா. and gamete ஆகும்போது any one of the chromosome will be going there, yeah. So this gamete can be a ovum and can be a sperm, yeah, depending upon which organism, அதாவது மேல்ல நடக்குதா ஃபீமேல் நடக்குதா. ஸோ நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இதில் ரெண்டுமே வந்து கேப்ஸ் போகும்,
So this will be homozygous, either will be homozygous dominant, sorry, so this will be having both dominant genes போகும், both dominant போகும். அதே இன்னொரு குரோமோசோம் பார்த்தோன்னா both recessive போகும், ரைட்டா. ஸோ gamete number 1ல வந்து both the alleles are dominant, gamete number 2ல வந்து both alleles are recessive. அதே வந்து in trans conditionல பார்த்தோன்னா, if it's trans condition, one allele is dominant, the other allele is recessive. Same for this. Okay, same for this. So இங்கே என்ன நடக்குது, one allele is recessive, other allele is dominant, yeah. So இங்கே dominant and recessive ரெண்டுமே வந்து in each gameteல போகுது, right? So if you study these lines, சரி அந்த லைன்ஸ் படிச்சோன்னா என்ன எழுதினா, the two dominant alleles or recessive alleles, இல்லையா, ரெண்டுமே வந்து either dominant alleles இருக்குது or recessive allele இருக்குது, occurs in the same homologous chromosome, இல்லையா, ஒரே homologous chromosomeல இருக்கும், either ரெண்டுமே dominant இருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே recessive இருக்கும், and tend to inherit together into the same gamete are called coupling. and ரெண்டுமே சேர்ந்தே ஒரே கெமிட்குள்ளே போகும், இது அதாவது இது வந்து போகும் ஒரு கெமிட்குள்ளே, or இது வந்து போகும் ஒரு கெமிட்குள்ளே. ஸோ ரெண்டுமே வந்து டாமினண்ட்டாக போகும் or ரெசசிவாக போகும். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நோன் ஆஸ் சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன பார்க்கணுன்னா, இஃப் டாமினண்ட் ஆர் ரெசசிவ் ஆர் present on both, so present on two different but homologous chromosome, இல்லையா, homologous chromosomeல வந்து இருக்குது, ஆனால் ஒன்று டாமினண்ட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று ரெசசிவாக இருக்குது, ரைட்டா. அதனால என்ன ஆகுது, பட் homologous chromosomes they inherit apart into different gametes are called repulsion or transconfiguration, சரியா. ஸோ இங்கே பிரிஞ்சு போகும்போது டிஃப்ரெண்ட் கெமிட்ஸில் போகுது, இல்லையா. டிஃப்ரெண்ட் கெமிட்ஸில் வந்து இது இந்த டாமினன்ட் ரெசசிவ் allele, சரியா. ஸோ ஒரு டாமினன்ட் allele வந்து ஒரு கெமிட்க்கு போகுது, இன்னொரு டாமினன்ட் allele வந்து இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது, இல்லையா. இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்து அகெயின் வி கெட் ஒரு செஞ்சோன்னா, இங்கே ஒரு டாமினன்ட் ஒரு கெமிட்க்கு போகிறது, அடுத்த டாமினன்ட் அடுத்த கெமிட்க்கு போகுது, ஒரு ரெசசிவ் இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது, அடுத்த ரெசசிவ் இன்னொரு கெமிட்க்கு போகுது, இல்லையா. ஸோ ஈச் கெமிட் இஸ் ஹேவிங் அ டாமினன்ட் அண்ட் அ ரெசசிவ் allele of two different phenotypes, சரியா. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா that will be called as trans arrangement, right? That's what I want to show you in this diagram. இந்த diagram அதான் உங்களுக்கு காமிக்க நான் ட்ரை பண்ணேன், right? Okay, so let's see coupling or cis configuration. சரி, coupling or cis configuration காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு பர்பிள் ஃப்ளவர் லாங் போலன், இல்லையா. ஸோ பர்பிள் ஃப்ளவர் அண்ட் லாங் போலன் காமிச்சிருக்காங்க. இதோட ரெசசிவ் டைப் வந்துட்டு ரெட் ஃப்ளவர் அண்ட் ரவுண்டு போலன், லைக் வி saw in லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா பிகாஸ் தி போத் ஆர் சேம், சரி, அதனால வந்து ஒன் ஆஃப் தி எடுத்திருக்கோம், இல்லையா, ஒன் ஆஃப் தி கெமிட் எடுத்திருக்கோம், பிகாஸ் ஆல் கெமிட் வில் ஹேவ் சேம் த கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ வென் யூ கம்பைன் யூ கெட் அ பர்பிள் லாங் அண்ட் ரெட் ரவுண்ட், இல்லையா. பர்பிள் லாங் அண்ட் ரெட் ரவுண்ட் பண்ணதுனால ஃப்ளவர் இருக்கு, இல்லையா, பிகாஸ் சின்ஸ் டாமினன்ட் இருக்கிறதுனால this will show purple long character காட்டும் F1 generation. Okay, this thing you already know, monohybrid cross தான், ரைட்டா. monohybrid cross எப்படி இருக்கும் அதே தான் வந்திருக்கு, இட்ஸ் dihybrid cross. Okay, so F1 generation if crossed with a recessive parent, இல்லையா, recessive parent கூட cross பண்ணோம்னா என்ன காம்பினேஷன் கிடைக்கும். சரி, என்ன காம்பினேஷன் கிடைக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இந்த PL, இல்லையா, இது இப்படியே வரும், this one, ரைட்டா, ஆர் இப்படி அப்படியே இருக்கும் இன்னொரு allele இன்னும் வரும்போது, ரைட்டா. ஆர் என்ன ஆகும், இது ரெண்டு சேரலாம், கிராசிங் ஓவர் நடக்கலாம், ரைட்டா, இது ரெண்டு சேரலாம். ஸோ திஸ் ஒன் இல்லை இது ரெண்டு சேரலாம், ஸோ திஸ் ஒன். ஸோ இதுவும்
அதான் நான் இதுக்கு 1 போட்டுக்கலாம், காம்பினேஷன் போட்டுக்கலாம். இது 1 2 3 and 4 காம்பினேஷன் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 1 and 4 இருக்கு இல்லையா, 1 and 4 இருக்கு இல்லையா, இது பார்த்தோன்னா ரைட்டா கிராஸ் ஆகலை இல்லையா, they are not crossed. 1 and 2 வந்து அப்படியே இருக்குது. சரியா, பேரண்டல் டைப் அப்படியே இருக்குது இல்லையா, பேரண்டல் டைப் அப்படியே இருக்குது. parental type அப்படியே இருக்கு இல்லையா. but if you see 2 and 3 வந்து எப்படி இருக்கு, parental type கிடையாது இல்லையா, it's a recombination type because of crossing over இல்லையா. P and L இருக்கு or P and L இருக்கு ரைட்டா. ஓகே, so when this is crossed with a recessive parent கூட cross பண்ணோன்னா என்ன காம்பினேஷன் கிடைக்கும்னா, you see in the combination the small pi and the caps pl பண்ணோன்னா it will be purple long இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து recombinant purple and round right, or red and long and red and round. so red and round வந்துட்டு வந்து parental phenotype இருக்கு ரைட்டா, but purple long is also parental phenotype, and purple round and red long இருக்கு இல்லையா, இங்கே பாருங்க, this is because of purple round and this is red long. These both are recombinant. Why? Because of crossing over. இது ரெண்டுலயும் crossing over நடக்கல, no crossing over ரைட்டா. ஸோ அதனால with the linked genes non-recombinant progenies are predominant ரைட்டா. ஸோ parental type தான் வந்து predominant-ஆக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா parental progeny இருக்கு இல்லையா, அதாவது purple long right, this one parental, or red round, இதா red round, they are predominant. so 44 ரெண்டுலேயும் 44 மேக்ஸிமம் வந்து பேரண்டல் ப்ரோஜனியாக தான் இருந்திருக்கு. ரிகாமினன்ட் ஒரு ரேஷியோ வந்து குறைவாக இருந்திருக்கு ரைட்டா. ஸோ அப்சர்வ் ரேஷியோ என்ன, 7:1:1:7 கிடச்சிருக்கு. பட் வாட் வி எக்ஸ்பெக்டட் ஈக்குவலாக இருந்துக்குன்னு நினச்சோம் இல்லையா. ஸோ 1:1:1:1 வந்திருக்கணும். பட் பிகாஸ் ரிகாம்பினேஷன் வந்து சான்சஸ் குறைவாக இருக்குது ரைட்டா, அதனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வேர் பேரண்டல் டைப் ரைட்டா. ஸோ ரேஷியோ நமக்கு கிடைச்ச ரேஷியோ வந்து அப்சர்வ் ரேஷியோ வாஸ் 7:1:1:7. இது புன்னெட் ஸ்கொயரில் போட்டு காட்ட முடியாது, பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஈக்குவலாக செக்ரிகேட் ஆகாது. தே ஆர் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் சரியா. லிங்க்டு ஜீன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கிராஸ் ஓவிங் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்சர்வ் கேரக்டர் இருக்குல்லையே, அதை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ரைட்டா. ஹைப்போதெட்டிக்கலாக மெண்டல் டைஹைப்ரிட் கிராஸை வச்சு சொல்ல முடியாது. திஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மெண்டலிசம் சரியா. மெண்டலிசம்க்கு மேலே தீஸ் திங்ஸ் டூ நாட் ஃபாலோ தி மெண்டல் ரூல்ஸ் சரியா. மெண்டல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஓகே, தென் ரிப்பல்ஷன் இல்லையா. ரிப்பல்ஷன் ஒரு ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது வி கிராஸ் ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா. ஸோ ஹோமோசைகஸ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் வி கெட் F1 ஜென்ரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ரைட்டா. F1 ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்குது, பர்பிள் அண்ட் லாங் இல்லையா. purple and long நமக்கு கிடைக்குது ரைட்டா. ஸோ திஸ் F1 ஜென்ரேஷன் இஸ் purple long ரைட்டா. ஸோ purple and long கிடைச்சிருக்கு ரைட்டா. ஸோ இது இந்த ஜென்ரேஷனை இஃப் வி டூ கிராஸ் வித் ரெசசிவ் பேரண்ட் கூட கிராஸ் பண்ணோன்னா வாட் வி கெட் என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா, ஃபஸ்ட் இது பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ இங்கே கிராசிங் நடக்குது, இது ஒன்று. ஸோ PL ரைட்டா. அண்ட் தென் இது அப்படியே ரைட். தென் this one and then this one
right? And when you cross them with a recessive parent, yeah, recessive parent kuda cross பண்ணும்போது what we get, right? So when you combine, first இது ரெண்டையும் நம்ம combine பண்ணோம்னா இதையும் combine பண்ணோம்னா you get purple long, right? And this was purple round, then you get red long and red round. So ratio என்னன்னா parental progenies இருக்கு இல்லையா, that was maximum. Again you see recombinant progeny was less, so ratio பார்க்கும்போது combined ratio இருக்கு இல்லையா, purple round and red long, right? அதுதான் maximum ஆச்சு because of trans combination. அங்கே நம்ம பார்க்கும்போது cis combination இருந்துச்சு, இங்கே வந்து trans combination இருந்துச்சு. ஸோ trans combinationனால வந்து instead of 7:1:1:7க்கு பதிலாக 1:7:7:1 வந்திருக்கு. அதில் என்ன பார்த்தோம், 7:1:1:7 இல்லையா. see காம்பினேஷன் பேட்டர்ன் தான் மாறி இருக்கு, பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது தேவர் ட்ரான்ஸ் காம்பினேஷன் இருந்தது அதனால், சரியா. ஸோ அதனால் வந்த ரேஷியோ வந்து 1:7:7:1. Okay, then let's see about complete linkage and incomplete linkage, right? T.H. Morgan found two types of linkage. Okay, they are complete linkage and incomplete linkage. One was the complete linkage, another one was incomplete linkage. By the word you can understand that complete linkage means they are completely linked, they cannot be separated. Incomplete linkage சொல்லும்போது there are chances they may get separated. Okay, so depending upon the absence of presence of the new combination. So this totally absence of combination, that will be complete linkage. If there is a presence of new combination, that will be incomplete linkage. So if the chance of separation of the two linked genes are not possible, importantly, if the chance of separation of two linked genes is not possible, and they remains together, they always remains together. So such results of only parental combination தான் வரும், recombination இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா, right, we have to understand that these linked genes are located very much closely on the same chromosome, such that the genes do not exhibit crossing over. So crossing over in the மாதிரி genes தான் நடக்காது, and this phenomena is called as complete linkage. இல்லையா, இந்த phenomena நம்ம complete linkage சொல்லுவோம். ஸோ சொல்லுறது என்னன்னா, ஸோ குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ there is a chromosome இருக்கும்போது, let's assume that we have cis or trans எதுனாலும் வச்சுக்கோங்க, AB இருக்கு, and then we have A and B இருக்கு, and these two are very much near, very much near இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த காம்பினேஷன் இருந்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இந்த காம்பினேஷன் இருக்குன்னா அந்த டாமினன்ட் தானே ஷோ பண்ணும். அப்போ A கேரக்டர் அண்ட் B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A கேரக்டர் அண்ட் B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும், தட் இஸ் A கேரக்டர் அண்ட் B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும். recessive character show பண்ணாது, because they already have the dominant gene, இல்லையா, dominant gene already இருக்கிறதுனால, ரைட்டா. ஸோ இதுக்கு வரப்போகிற கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரோஜெனி இருக்கு இல்லையா. அந்த ப்ரோஜெனியில் வந்து since these two alleles are located very much near, இல்லையா, நியராக இருக்கும்போது either it will show this character, சரியா, ஆர் ஃபுல் டாமினன்ட் கேரக்டர் ஷோ பண்ணும், இல்லைனா ரெசிசிவ் கேரக்டர் ஷோ பண்ணும். சொல்லுறது என்னென்னா, எதர் வந்து இப்படி இருக்கும், அதாவது A and B ஷோ பண்ணும், ஆர் ஸ்மால் a and ஸ்மால் b ஷோ பண்ணும். இது இந்த காம்பினேஷன் ஷோ பண்ணாது, ஆர் இந்த காம்பினேஷன் ஷோ பண்ணாது, பிகாஸ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. ஏன் நடக்காதுன்னா, these two alleles of two different phenotypes are very much closer, ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து கிராசிங் ஓவர் with the reference to these allele A and B நடக்காது, ரைட்டா. ஸோ A and character you will see always together. A character எப்போ இருக்கோ அதே கூடவே அந்த ஆர்கனிசமில் B கேரக்டரும் காட்டும், ரைட்டா. ஸோ A கேரக்டரும் பியோட ரெசிசிவ் கேரக்டரும் சேர்ந்து வராது, ரைட்டா. இந்த காம்பினேஷன் வராது, A and B ஆர் A and B இது ரீகாம்பினன்ட் இல்லையா, ரீகாம்பினன்ட் வந்து வராது, சரியா.
அப்படி இருந்ததுன்னா you can say that this is a complete linkage. இந்த linkage ஒரு complete linkage னு சொல்லலாம். Okay. Okay, so this kind of linkage is actually rare, right? But has been reported in male Drosophila. Rare, but வந்து male Drosophila வந்து காமிச்சிருக்காங்க. And C.B. Bridge in 1999 discovered that crossing over is completely absent in some species of male Drosophila. சில species of male Drosophila linkage கிடையாது. Crossing, okay, not linkage கிடையாது இல்லை, crossing over கிடையாது, right? ஸோ சில ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் வந்து மேல் ட்ரோசோஃபிலா பார்க்கும்போது இஸ் நோ கிராசிங் ஓவர், தட் மீன்ஸ் 100% லிங்க்டாக இருக்கும், ரீகாம்பினேஷனே இருக்காது, ரைட்டா? தேர் வில் பி நோ ரீகாம்பினேஷன், no recombination. There will be no recombination, only parental type will be expressed. So such condition we call is a complete linkage, right? So let's see an example. So இங்கே காமிச்சிருக்காங்க that homozygous parent இருக்கு. homozygous சொல்லும்போது ரெண்டு காம்பினேஷன் சேமாக இருக்கு இல்லையா? இந்த காம்பினேஷன் சேமாக இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வேர் crossed and you get a combination, சரியா? உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஒரு one of the chromosome came from the parent. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே வந்து ரைட்டா? ஸோ இஃப் F1 ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணோன்னா, இஃப் வி கிராஸ் தி F1 ஜென்ரேஷன், ஸோ F1 ஜென்ரேஷன் க்ராஸ் பண்ணும்போது இங்கே ரெண்டு காம்பினேஷனை காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா, திஸ் குரோமோசோம் 1 and 2 இருக்கு இல்லையா, இதான் 1 and 2 தான் இங்கே வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் மியாசிஸ் பிரியுது இல்லையா? இது வந்து பிகாஸ் ரெசசிவாக இருக்கிறதுனால அப்படியே வந்து போட்டாங்க, பிகாஸ் போத் ஆர் சேம், சரியா? சேம் அதனால ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இது அப்படியே போகுது இல்லையா? இது வந்து the 1 and the recessive இருக்கு இல்லையா, கிராஸ் ஆகுது. இங்கே வந்து இது ரெண்டு வந்து கிராஸ் நடக்கவே இல்லை, சாரி, இது ரெண்டு கெமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது வந்து கெமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது இந்த ஏரியாவில் வந்து மியாசிஸ் இருக்கும் இல்லையா, மியாசிஸ் இருக்கும். அண்ட் மியாசிஸ் நடக்கும்போது என்னெல்லாம் வந்திருக்கணும், பிகாஸ் ஆஃப் சான்ஸ், லைக் வி ஹேவ் இப்படி இருக்கு இல்லையா, R and L, தென் R and L இருக்கு இல்லையா, ரைட்டா? ஸோ என்ன இருந்திருக்கணும்னா, வாட் இட் ஷுட் பி எதர் வந்து என்ன காம்பினேஷன் RL, ரைட், ஆர் RL ஆர் RL ஆர் RL, 4 காம்பினேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் அந்த மாதிரி ஆகலை. ஏன் ஆகலைன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி லிங்க்ட் அண்ட் தே டோன்ட் கோ ஃபார் ரீகாம்பினேஷனுக்கு போகிறது கிடையாது. போகாதனால வந்து கெமீட் வந்து எப்படி வந்திருக்கு, இதே தான் வந்திருக்கு இல்லையா? சி கேப்ஸ் R and small l, இதுவும் வெயிட், ஓகே. ஸோ என்ன இருந்ததோ அது அப்படியே வந்திருக்கு, there is no recombination இல்லையா? ஸோ என்ன இருந்ததோ இது அப்படியே வந்திருக்கு, ரைட், அண்ட் இது அப்படியே இருக்குது. இது ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா, இதுவும் வரல, இதுவும் வரல. இது வந்துச்சுன்னா ரீகாம்பினன்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, ஸோ வரவே இல்லை, சரியா? ஸோ யூ கேன் சி தட் ஆஃப்டர் கிராசிங் ஓவர் யூ அப்சர்வ் கேரக்டர் வாஸ் 1:1, சரியா? தெர் இஸ் நோ ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர் இல்லை, ரைட்டா? ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் லிங்கேஜ் வி கால் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ், ரைட்டா? இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் வந்து இது ஆப்சென்ட், இதுவும் ஆப்சென்ட், ஓகே. ஓகே, ஸோ இன்கம்ப்ளீட்ல சொல்லும்போது என்னென்னா, இஃப் 2 linked genes are sufficiently apartனா சஃபிஷியன்ட் தூரத்தில் இருந்துச்சுன்னா, the chances of their separation are possible. See, இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சான்சஸ் 100% நடக்கும் இல்லை, பட் தேர் ஆர் சான்சஸ், ரைட்டா? சான்சஸ் இருக்குது, நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, சரியா? சான்சஸ் ஆஃப் தேர் செப்பரேஷன் ஆர் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஆஸ் அ ரிசல்ட் பேரண்டல் அண்ட் நான் பேரண்டல் ரீகாம்பினேஷன் ஆர் அப்சர்வ், ரெண்டுமே இருக்குது, பேரண்டலும் வரும் அண்ட் நான் பேரண்டலும் வரும், பிகாஸ் சான்சஸ் இருக்குது, பட் 100% நடக்கணும் அவசியம் இல்லை. தேர் ஆர் சான்சஸ், இட் மே ஹேப்பன், இட் மே நாட் ஹேப்பன். ஃபர்ஸ்ட்டில் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜில் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், இட் won't டேக் பிளேஸ், இட் won't ஹேப்பன். ஸோ ஆல்வேஸ் பேரண்டல் டைப் தான் வரும்.
incomplete linkage la வந்து there are chances because the alleles or genes are sufficiently apart, sufficient தூரத்தில் இருக்கு. அதனால வந்து it is possible that there may be chances of recombinant and parental type ரெண்டும் வந்து நான் parental type வந்து recombination or parental type வந்து இருக்கிறதுக்கு chances or வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரியா? So this linked gene exhibits some crossing over. So crossing over இதில் இருக்கு. They are linked genes but there are chances of crossing over, and this phenomena is known as or called incomplete linkage. So this was observed in maize and reported by Hutchinson or Hutchinsons. சரியா? So let's see. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள். திஸ் கலர்டு ஃபுல் சீட், இது வந்து கலர்லெஸ் ஷங்கன் சீட். ஸோ இது ஒரு கேரக்டர், இது ஒரு கேரக்டர், ரைட்டா? அண்ட் டாமினன்ட் எது இருக்கோ அதான் காட்டும் இல்லையா? ஸோ வந்து என்ன இருக்கும், கலர்ட் ஃபுல் சீட் தான் வரும். பட் இவந்தோ கலர்ட் ஷங்கன் சீனுடைய ஜீன்ஸும் வந்து அலீல்ஸும் வந்து F1 இஸ் கேரிங். ஸோ கிராசிங் நடந்ததுன்னா, கிராசிங்கில் என்ன ஆகும், இது ரெண்டு கிராஸ் ஆகும் இல்லையா? இது இங்கே போகும், இங்கே வரும். சரியா? ஸோ என்ன காம்பினேஷனில் வரும், லெட்ஸ் சி என்ன காம்பினேஷனில் வரும். என்னெல்லாம் வரும்னா, இட்ஸ் பாசிபிள் சிஎஸ், சரியா? சிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம். அப்புறம் என்ன இருக்கலாம், ஸ்மால் சி இப்படி போட்டுக்கிறேன். இல்லை, லெட்ஸ் மேக் இட் இன் அ சிம்பிள் வேயாக செய்யலாம். ஓகே. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கணும்னா, ஸ்மால் கேபிட்டல் சி, ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்டா? அப்புறம் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் எஸ்ஸாக இருக்கலாம், அண்ட் தென் ஸ்மால் சி ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லையா? அண்ட் ஸ்மால் சி ஸ்மால் எஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இல்லையா? நம்ம பார்க்கலாம், இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இது 1 டைப் வச்சுக்கிடுவோம், இதுங்க 1 டைப் ஆல்ரெடி இருக்குது. அதே மாதிரி இது 2 டைப் வச்சுக்கிடுவோம், 2 டைப்பும் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது, ரைட்டா? 2 டைப்பும் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 and 4 இருக்குது இல்லையா? 3 and 4 வந்து ரீகம்பைன், இந்த காம்பினேஷன் இல்லை. ஸோ இது ஒன்லி பாசிபிள் இஃப் மியாசிஸில் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடந்தால் தான் பாசிபிள். மியாசிஸில் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடந்தால் தான் இது பாசிபிள். அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறதுக்கு 2 அலீல்ஸும் வந்து சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும். சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும். நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் நடக்கும், சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை நடக்காது. ஸோ நம்ம ட்ராசோஃபிலாவில் பார்க்கும்போது சில ஸ்பீஷீஸ் அது நடக்கிறதே கிடையாது. பிகாஸ் 2 அலீல் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும், நெருங்கி இருக்கும், அதனால பிரிக்க முடியாது. இங்கே வந்து இந்த கலர்டு ஃபுல் சீட் அண்ட் கலர்ட் சங்கன் ஜீன்ஸ் சொல்கிற அலீல்ஸ் வந்து, இது கலர்டுக்கு வந்து ஒரு அலீல் இருக்குது, அண்ட் சீட் கலருக்கு ஒரு அலீல் இருக்குது, அண்ட் சீட் ஷேப்க்கு ஒரு அலீல் இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டி இருக்குது தட் தே மே கெட் ஷிஃப்டட், ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, ரைட்டா? எல்லா சீட்லையும் நடக்குமா? 100% எல்லா சீட்லையும் நடக்கிறதுக்கு அவசியம் கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ 100 கெமெட் ஃபார்ம் ஆகுது, 1000 கெமெட் ஆகுதுல்ல. சில கெமெட்ஸில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கும், சில கெமெட்ஸ் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்காது, பட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யூ கேன் சி தட் வென் யூ கிராஸ் பண்ணும்போது பாருங்க காம்பினேஷன் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு, ரைட்டா? இது கூட நம்ம சேர்த்து பார்ப்போம் இல்லை, நம்ம இது பிரித்தோம் இல்லையா? ஸோ சரிங்க, நம்ம பிரித்தோம் இல்லையா? என்ன எப்படி இருந்துச்சு? பேரண்டல் டைப் வந்து கேபிட்டல் சி ஸ்மால் கேபிட்டல் எஸ் அண்ட் ஸ்மால் சி ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருந்திருக்கு இல்லையா? அண்ட் திஸ் வாஸ் சி அண்ட் எஸ் and CNS, small and small, small and small. And I told you வந்து இதில் வந்து காம்பினேஷன் நடக்கலாம் இல்லையா? இதில் வந்து அப்படியே இருக்கலாம், அப்படியே வரலாம், ஆர் கிராசிங் ஓவர் நடக்கலாம் இல்லை? லெட்ஸ் டூ இட் அண்ட் லெட்ஸ் சி என்ன ஆகுதுன்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படியே இருந்திருக்கு வச்சுக்கோங்க, சரியா? சி அண்ட் எஸ், ரைட்டா? அண்ட் அப்படியே இருந்திருக்கு சி அண்ட் ஸ்மால் சி அண்ட் ஸ்மால் எஸ், ஸ்மால் சி அண்ட் ஸ்மால் எஸ், ரைட்டா? அண்ட் தென் ரீகம்பைன் ஆயிருக்கு, ரைட்டா? ரீகம்பைன் நடந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் சி ஸ்மால் எஸ் அண்ட் தென் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் எஸ், ரைட்? அண்ட் when you combine them with recessive இல்லையா? ரெசசிவ் கேரக்டருடைய இங்கே வந்து கலர்லெஸ் ஷங்கன் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ எஸ் எஸ் தென் எஸ் எஸ் then CNS and then CNS, right? So first combination in colored and full, right? Colored and full, இது என்ன இருக்கும்? colored and full இருக்கும். colored and full, இது எப்படி இருக்கும்? colored and shrunken,
colored and shrunken. இது எப்படி இருக்கும்? சரி, கொஞ்சம் மேலே போட்டுருவோம், ஓவர்லாப் ஆகுது. ஓகே, இது எப்படி இருக்கும்? கலர்லெஸ் அண்ட் ஃபுல். அண்ட் இது வந்து colorless and shrunken. Right, so these two characters irukku illaya, these two characters, let's do with this color. Right, so in the character irukku illaya, in the rendu character colorless and full and colorless and colored and shrunken illaya. So this was a recombinant character illaya, in the character on the illa actually. Right, because நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் எதர் கலர்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, கலர்லெஸ் ஷ்ரங்கன் இல்லை, கலர்ட் ஃபுல் அண்ட் கலர்ட் ஷ்ரங்கன் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்குள்ளே அந்த கேரக்டர் 1 and 2 திஸ் இஸ் அ ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர். அதான் எனக்கு காமிச்சிருக்கு இல்லையா, அது இஸ் அ ரீகாம்பினன்ட். ரைட், ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர் இருக்குது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேரண்டல் டைப். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ரீகாம்பினன்ட் கிடச்சிது அப்படி சொன்னோன்னா வி கால் தம் தட்ஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். இந்த லிங்கேஜ் கம்ப்ளீட் கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பேரண்டல் டைப் மட்டும் தான் இருக்கணும், ரீகாம்பினன்ட் இருக்கக்கூடாது. ஓகே ஓகே ஸோ லிங்கேஜ் குரூப். ஓகே, ஸோ லிங்கேஜ் குரூப் என்னென்னா the group of linearly arranged linked genes on a chromosome are called linkage group. சரியா? ஸோ linked genes linearly arranged இருக்கு இல்லையா, லைக் ABCD linearly arranged இருக்கு இல்லையா. ஸோ எத்தனை ரீஸ் அரேஞ்சாக இருக்கும் in a chromosome that we call as a linked group or linkage group. and linkage group ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸில் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூக்கரில் வந்து 2 இருக்குது, ட்ரோசோஃபிலாவில் 4 இருக்குது, ஸ்வீட் பீயில் 7 இருக்குது, நியூரோஸ்போராவில் 7 இருக்குது, அண்ட் மெய்ஸில் 10 இருக்குது. ரைட்டா? ஸோ தே ஆர் லிங்க்ட் இல்லையா, சேர்ந்து தான் போகும், தனித்தனியாக போகாது, பிரியாது. ஓகே, ஸோ லிங்கேஜுக்கும் கிராசிங் ஓவருக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா. லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் ஆர் 2 ப்ராசஸஸ் that have opposite effect இல்லையா. ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா லிங்க்டாக இருக்க வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் மேக் இட் லைக் திஸ். A and B இருக்குது, அண்ட் தென் இது வச்சு பார்ப்போம் இல்லையா. நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லை, கலர்ட் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோம்ல, அதை வச்சு பார்ப்போம் இல்லையா, பிகாஸ் யூ வில் ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸோ கலர்ட் அண்ட் ஃபுல் இருக்குது. கலர்ட் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபுல் இருக்குது. தென் வி ஹேவ் colorless and shrunken இருக்குது, colorless and shrunken இருக்குது. ரைட், ஸோ லிங்க்டாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டுமே பிரியாது இல்லையா, இதை சேர்ந்து தான் போகும். ஸோ த ஜீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆன் குரோமோசோம் ஸ்டே டுகெதர். சரி, லிங்கேஜ் இருந்ததுன்னா சேர்ந்து தான் போகும். ரைட்டா? ஸோ பேரண்டல் டைப்பில் என்ன இருக்கும், ப்ரோஜெனியில் அப்படியே இருக்கும். பேரண்டல் டைப்பில் என்ன இருக்கும், பேரண்டல் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரோஜெனி இல்லையா. பேரண்டல் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரோஜெனி இருக்கும். கிராசிங் வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து பிரியும் இல்லையா. கிராசிங் நடந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டும் பிரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ எப்படி வரும், அப்போ வந்து கேபிட்டல் T ஸ்மால் s அண்ட் ஸ்மால் c கேபிட்டல் S வரும். இது வந்து பிரிஞ்சிச்சு இல்லையா. கேபிட்டல் T ஓகே சார், கேபிட்டல் C அண்ட் கேபிட்டல் S சேர்ந்து இல்லை, அது பிரிஞ்சிச்சு. ரைட்டா? ஸோ இப்படி நடந்துச்சுன்னா வி கால் தம் திட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். சரி, அப்போ லிங்கேஜ் என்ன, இட் இன்வால்வ் சேம் குரோமோசோம்ஸ் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அதாவது இப்போ பெட்டர்னல் குரோமோசோம் இருக்க வச்சுக்கோங்களேன். மெட்டர்னல் நம்ம பேசுகிறோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பெட்டர்னல் குரோமோசோம், இது மெட்டர்னல் குரோமோசோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம கேபிட்டல் C அண்ட் ஸ்மால் s இருக்குது, அண்ட் இது வந்து பிரியாமல் இருக்குது, தட் இஸ் லிங்க்டாக இருக்குது. அப்படி சொல்லும்போது இது கெமிட்ஸ்குள்ளே போகும்போது இது அப்படியே சேர்ந்து தான் போகும், ஒரே குரோமோசோமில் தான் இருக்கும், பிரியாது இல்லையா, சேர்ந்து தான் போகும். ஆனால் அதே வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கும்போது ஒரு அலீல் மெட்டர்னலுக்கு போயிடும், மெட்டர்னல் இருக்கிறது வந்து பெட்டர்னலுக்கு வந்துடும் இல்லையா, ஷிஃப்டிங் நடக்கும். ரைட்டா? ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட் பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் chromatids of homologous chromosome. non-sister chromatid you already know. homologous chromosomes la வந்து இந்த chromatid non-sister சொல்லுவோம், because they are not sharing the centromere share பண்ணல. அதனால அப்போ part of the chromosomes some segment will come here and part of the segment will go here. சரியா? இது வந்து crossing over. so crossing over நடந்துச்சுன்னா there is an exchange
சரியா ஆஃப் செக்மெண்ட் சில பார்ட் பிட்வீன் தி நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் பிட்வீன் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் உடைய நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிக்ஸ் நடுவில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ லிங்கேஜ் நடந்துச்சுன்னா நியூ ஜீன் காம்பினேஷன் வராது இல்லையா, ஏன்னா அது பெட்டர்னல் எப்படி இருந்துச்சோ அதே பெட்டர்னல் சேம் டைம் இல்லையா, பெட்டர்னல் ப்ரோஜெனிக்கு வந்து சேமாக போகுது. ஸோ தெர் இஸ் நோ ரீகாம்பினேஷனே இருக்காது. பட் அதே கிராசிங் ஓவர் நடந்துச்சுன்னா பார்த்தோம் இல்லையா, கிராசிங் ஓவர் நடந்துச்சு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, வென் வி சா தி ப்ரீவியஸ் ஒன். இங்கே பாருங்க கிராசிங் ஓவர் நடந்ததால இங்கே வந்து கலர்ட் ஷங்கனும் கலர்லெஸ் ஃபுல்லும் வந்து புது ஒரு காம்பினேஷன் வருது இல்லையா. பேரண்டில் தான் வந்து கலர்ட் ஃபுல் தான் இருந்திருக்கு, கலர்லெஸ் ஃபுல் கிடையாது. இதர் கலர்லெஸ் ஷங்கன் இருக்குது, கலர்ட் ஷங்கன் கிடையாது. ரைட்டா, இங்கே வந்து கலர்ட் ஷங்கனும் இருக்குது அண்ட் கலர்லெஸ் ஃபுல்லும் இருக்குது. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் டூ நியூ கேரக்டர். ரைட்டா, ஸோ இந்த மாதிரி புது கேரக்டர் வரணும்னா கிராசிங் ஓவர் நடக்கணும். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் தி வேரியபிலிட்டி பை ஃபார்மிங் நியூ ஜீன்ஸ், நியூ ஜீன் காம்பினேஷன் லீடிங் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம். சரியா, அப்போ லிங்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா நியூ காம்பினேஷன் கிடைக்காது, கிராசிங் ஓவர் இருந்ததுன்னா நியூ காம்பினேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, திஸ் மச் ஃபார் டுடே. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக படிப்போம். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தட் வென் வி ஸ்டார்ட் வித் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் அதில் இவ்வளோ வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் கிடையாது இல்லையா. இப்போ வந்து குரோமோசோமல் தியரி வரும்போது லிங்கேஜ் கிராசிங் ஓவர் வருது. அண்ட் லிங்கேஜ் கிராசிங் ஓவர் வரும்போது லிங்கேஜாக இருந்துச்சுன்னா ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோஜனி கிடைக்கிறதில்ல, ப்ரோஜனில் ரீகாம்பினேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதில்ல, இதர் மோஸ்ட்லி பேரண்டல் டைப் தான் கிடைக்கிது. அப்படி ஒரு ரீகாம்பினேஷன் கிடைச்சாலுமே அது ரொம்ப ஃபியூ நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது, பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது. ரைட்டா, ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பிரிச்சிருக்கோம், ஃபஸ்ட் வந்து சிஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ் பார்த்தோம். ரைட்டா, அதுக்கப்புறம் இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் கம்ப்ளீட் பார்த்தோம். ரைட்டா, ஸோ வர கிளாஸஸில் இன்னும் நம்ம இதை போய் டீப்பாக பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ ஃபீல் ஃப்ரீ டு மெயில் மீ. ஓகே, ஸ்டடி ஹார்ட், கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள், கவனித்து கேளுங்க இல்லையா. இந்த சாப்டர் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, அதனால் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து படிங்க. ஹாவ் அ கிரேட் டைம். See you in next video. Bye bye.